ट्रिग्नोमेट्री 11 सेक्शन जो आहे तर त्याच्यावरचं जे लेवलचं एक MCQ आपण आज डिस्कस करणार आहोत. त्यामध्ये पर्टिक्युलरली डी फॅक्टरायझेशन जो पार्ट आहे, डी फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले त्याचा यूज आहे आणि थोड्याफार प्रमाणात अलाइड अँगल, निगेटिव्ह अँगल म्हणू शकतो आपण फार तर. आता ते क्वेश्चन डिस्कस करू आपण. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ cos 2 pi by 7 plus cos 4 pi by 7 plus cos 6 pi by 7. तर हे त्याचे ऑप्शन आहेत 1/2, -1/2, 1/4 आणि -1/4 हे ऑप्शन आहेत. आपण आता ह्याला सिम्प्लिफाय करू, सॉल्व करू. आता सगळ्यात पहिलं इथे एक छोटीशी ॲडजस्टमेंट आहे. ते ॲडजस्टमेंट कुठले आहे? ते sin pi by 7 त्याने मल्टिप्लाय डिवाइड करायचं. sin pi by 7 into cos 4 pi by 7 sin pi by 7 into cos 6 pi by 7 upon sin pi by 7. हे sin pi by 7 आहे थ्रू आउट मल्टिप्लाय केलं. sin pi 7 sin pi 7 sin pi 7 हे एकच आहे अपॉन sin pi by 7 म्हणजे sin pi by 7 ने मल्टिप्लाय डिवाइड केलं. आता आपण इथं वरती फॉर्म्युला यूज करणार आहे. कुठला फॉर्म्युला ते सांगतो. डी फॅक्टरायझेशन sin a into cos b is equal to half sin a plus b प्लस sin a minus b. हे मी डायरेक्टली यूज करतो. आता sin a into cos b is equal to half sin a plus b प्लस sin a minus b. आता इथं बघा न्यूमरेटर sin a into cos b sin a into cos b इथं पण सेम आहे sin a cos b sin a cos b हाफ sin a plus b pi by 7 plus 2 pi by 7 3 pi by 7 sin a minus b minus pi by 7. फर्स्ट टाइम यूज केलं फॉर्म्युला हाफ sin a plus b pi by 7 plus 2 pi by 7 3 pi by 7 plus sin a minus b pi by 7 minus 2 pi by 7 minus pi by 7. Then second sin a into cos b half sin a plus b 5 pi by 7 a plus b pi by 7 plus 4 pi by 7 5 pi by 7 plus sin a minus b minus 3 pi by 7. Then half sin a plus b pi by 7 plus 6 pi by 7 7 pi by 7. That means pi sin minus 5 pi by 7. ही मेन स्टेप आहे. इम्पॉर्टंट स्टेप हीच आहे. हाफ sin a plus b 3 pi by 7 a minus b minus pi by 7 half sin a plus b 5 pi by 7 a minus b minus 3 pi by 7 a plus b 7 pi by 7 a minus b minus 5 pi by 7 upon sin pi by 7. आता इथं मी कॉमन काढतो 1/2 हे 1/2 कॉमन हाफ हाफ कॉमन in bracket 1/2 common 1/2 1/2 1/2 common sin 3 pi by 7 is sin of minus theta is equal to minus sin theta sin 3 pi by 7 minus sin pi by 7 first plus sin 3 pi by 7 sin of minus theta minus sin theta plus sin 5 pi by 7 plus sin
5 pi by 7 minus sin 3 pi by 7. Sin 5 pi by 7 minus sin of minus theta is equal to minus sin theta. Sin of minus theta equals to minus sin theta minus sin 3 pi by 7. 7 7 cancel plus sin pi. परत sin of minus theta is equal to minus sin theta. अरे प्लस आहे sin a into cos b half sin a plus b plus sin a minus b. The sin minus 5 pi by 7 is equal to minus sin 5 pi by 7 upon sin 5 pi by 7 sin 5 sin pi by 7 डिनॉमिनेटरमध्ये काही चेंज नाही sin pi by 7 आहे तेच कंटिन्यू केलं ॲज इट इज घेतलं कॅन्सलेशन करतो प्लस 3 sin pi by 7 मायनस कॅन्सल sin 5 pi by 7 कॅन्सल हे प्लस मायनस sin 3 pi by 7 प्लस sin 3 pi by 7 मायनस कॅन्सल sin 5 pi by 7 plus minus cancel 1 by 2 minus sin pi by 7 plus sin pi which is equals to 0 upon sin pi by 7. Therefore minus 1 by 2 sin pi by 7 upon sin pi by 7. Sin pi by 7 cancel. Answer is minus 1 by 2. Answer minus 1 by 2. B option or second option. ते कसं केलं तर बघा हे आयडेंटिटी आहे याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे तर इथं सगळ्यात पहिलं एक ॲडजस्टमेंट केलं आहे साईन 5 by 7 7ने मल्टिप्लाय केलं आहे न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला साईन 5 by 7ने मल्टिप्लाय केलं आहे आणि वरती फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला वापरला आहे साइन इंटू कॉस बी हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए मायनस बी परत साइन इंटू कॉस बी हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए मायनस बी साइन इंटू कॉस बी हाफ साइन ए प्लस बी 5 by 7 plus 6 pi by 7 7 pi by 7 sin a minus b half sin a plus b sin a minus b आता याला sin of minus theta is equal to minus sin theta minus sin theta minus sin theta 7 7 cancel sin pi equals to 0 याला सिम्प्लिफाय केलं 1 by 2 कॉमन काढलं पहिलं sin 3 by 7 हे minus 5 by 7 हे minus sin pi minus sin 3 by 7 plus sin 3 by 7 minus cancel sin 5 by 7 plus minus cancel 1 by 2 minus sin 5 by 7 plus sin pi is equal to 0 upon sin pi by 7 minus 1 by 2 sin pi by 7 upon sin pi by 7 cancel answer is minus 1 by 2 तर हे प्युअरली डिफॅक्टरायझेशनचा जो पार्ट आहे त्याच्यावरचा प्रॉब्लेम आहे अशा प्रकारचे आपण क्वेश्चन डिस्कस करतो डेली बेसवरती पर्टिक्युलरली जे ॲप्रोच असणारे जे क्वेश्चन आहेत जे स्टँडर्ड आहेत तर ते क्वेश्चन आपण डिस्कस करत असतो आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही हे काम करतो तर तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करा इतरांना पण शेअर करा मॅथमॅटिक्सचे जे किचकट कन्सेप्ट आहेत अवघड अवघड तर ते आम्ही सोप्या करून सांगायचा प्रयत्न करतो जेणेकरून तुम्हाला त्याचा फायदा होईल आणि अप्रॉक्सिमेटली छोटे छोटे व्हिडिओ असतात 10-1 मिनटापर्यंत तुम्हाला कधी वेळ काढून तर बघता येतात आणि तेवढंच परफेक्शन तुमचं त्यामध्ये होतं हे लक्षात घ्या थँक्यू